श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन हजूरी अंदर सुभायमान गुरु रूप साध संगत जीओ, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सहब हथ वड्याइयां जिस भावे तिस दे। सतगुरां दी अपार बख्शिश सदका बहुत ही सत्कारयोग सिंह साहब ਗਿਆਨੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ जी, जिन्होंने गुरु साहब ने अपार कृपा करके मेहर करके सिर ते मेहर पर हथ रख के उन्होंने तखत श्री हरमंदर जी पटना साहिब विखे पिछले 38 सालों तो उन्हों दी सेवावां नूं समर्पित देखते हुए गुरु साहब ने कृपा की है और उन्होंने तखत श्री हरमंदर जी पटना साहिब के कार्यकारी जथेदार की सेवा उन्होंने दी गई है। मैं गुरु साहब का धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का कोटन कोट धन्यवाद शुकराना करता हाँ। और नाल ही तखत साहब के सिंह साहबान ज्ञानी दलीप सिंह जी, ज्ञानी गुरदयाल सिंह जी, ज्ञानी सुखदेव सिंह जी, ज्ञानी परशुराम सिंह जी ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद करता हाँ, ਜਿਹੜੇ गुरु घर ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ बड़े सुचੱਜੇ ढंग ਨਾਲ संभाल रहे हैं। प्रबंधक कमेटी के बहुत ही सत्कारयोग सीनियर मीत प्रधान जगजोत सिंह जी सोही, जूनियर मीत प्रधान लखविंदर सिंह जी ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ भाई हरबंस सिंह जी, भाई गुरविंदर सिंह जी मैंबर ਅਤੇ बहुत ही सत्कारयोग साबका जनरल सकत्तर तखत श्री हरमंदर जी पटना साहब के भाई सरजिंदर सिंह जी, भाई अमरजीत सिंह जी शमी और भाई रविंदर सिंह जी होना का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जोड़े कि सानू योग सलाहां और चंगिया विचारां दिंदे हैं, कमेटी नूं भरवां सहयोग दिंदे हैं। अज भाई बलदेव सिंह जी होना जो कार्यकारी जथेदार की सेवा मिली है उसकी तखत श्री प्रबंधक कमेटी वालों उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद। और गुरु साहब के चरणों में अरदास बेनती है, गुरु साहब इन्हों के सिर पर मेहर भरे हथ रख के तंदुरुस्ती बख्श के इन्होंने पासों सेवावां लैण। मैं बेनती कराँगा तखत साहब के सिंह साहबान भाई दलीप सिंह जी, भाई गुरदयाल सिंह जी, भाई सुखदेव सिंह जी, भाई परशुराम सिंह जी जो पहला इन्हों गुरु घर वालों सिरपौ दे के सन्मानित करनगे। मैं बेनती कराँगा बहुत ही सत्कारयोग प्रबंधक कमेटी के सज्जन जिन्हों के मैं नाम लाए हैं वो सारे ही स्टेज पर आ जान। भाई दलजीत सिंह जी आप भी आ जाओ। सो निहाल सत श्री अकाल। चिट्ठी दो, चिट्ठी वाली आओ तुम अगे आओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत्कारयोग गुरु प्यारे ज्ञानी बलदेव सिंह जी एडिशनल हेड ग्रंथी तखत श्री हरमंदर जी पटना साहब, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बेनती है कि आप जी पिछले 38 सालों तो तख्त पटना साहब विखे अपनियां सेवावां दे रहे हो। मौजूदा हालातां अते आप जी दी सीनियरिटी नूं मुख रखते हुए आप जी नूं तख्त श्री हरमंदर जी पटना साहब का कार्यकारी जथेदार नियुक्त किया जाता है। आप जी जिम्मेवारी पूर्वक तखत साहब की पुरातन मर्यादा अनुसार सेवावां निभाकर धन्यवादी बनाओ और गुरु घर दियां खुशियां प्राप्त करो। वालों जगजोत सिंह जी सोही सीनियर मीत प्रधान, लखविंदर सिंह जूनियर मीत प्रधान और चेयरमैन धर्म प्रचार कमेटी, इंद्रजीत सिंह जनरल सकत्तर, हरबंस सिंह जी सकत्तर और समूह पटना साहब दी संगतां वालों ये सेवावां इन्हों दित्तियां गईयां हैं। इस खुशी के मौके पर
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓਗੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। बोले सो निहाल। श्री अकाल। 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 बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। बोले सो निहाल। मैं बेनती करांगा भाई संतोख सिंह जी आगरे वाले, वो भी भाई बलदेव सिंह जी उन्होंने सिरपाव दे के सन्मानित करनगे। भाई संतोख सिंह जी जिन्हों वालों तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब के 15 कमरे बना के देने की सेवा की जा रही है, इन्हों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। पटना साहब विखे कार्यकारी जथेदार के तौर पर भाई बलदेव सिंह जी जिहड़े कि तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहब विखे सीनियर एडिशनल हैड ग्रंथी की सेवा निभा रहे सन ਅਤੇ पिछले 38 सालों तो उन्होंने सेवावां नूं मुख रखते हुए ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 3, 4, 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜਗੀਰ ਵਿਖੇ ਅਤੇ 6, 7, 8 ਨੂੰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 27, 28, 29 ਨੂੰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹਨ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਸਿਰ ਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਬੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਉਹ ਅਤੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਹੀ ਹੋਣਾ ਦਾ ਅਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਖਨਊ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਜ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭਾਈ ਸਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਮੀ ਦਾ ਅਤੇ ਪਟਨੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਗ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਕੇ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ
ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਗਤ ਸੂਝਵਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰ ਤੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਗੁਰਪੁਰਬ, ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੋਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਰਨੇ ਵਾ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਖਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਹੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਕੱਤਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਖਨੂਜਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤਰਫੋਂ, ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਤਰਫੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਕਾਰਜ ਆ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ ਸਰਗਵਾਸੀ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕਮੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਤਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।